കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, കൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോ, റേഡിയോ പ്രിയോ. കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, പൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. Hello everyone, this is Aisha of class 10B to present the Radio Priyo with our beloved Sunita teacher. Let me start this episode with a beautiful quote by Dr. APJ Abdul Kalam. You have to dream before your dreams can come true. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. പൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്രാവകമാണ് രക്തം. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായാൽ അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായേക്കാം. രക്തദാനത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ രക്തം കൊടുത്ത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Blood donation is not just an act of kindness, it is a life-saving gift that each one of us can give. Here, our PJ Shivananda to share her thought on blood donation. Let me listen to her. Hello everyone, my name is PJ Shivananda from 10B, and today I would like to share my thoughts with you on blood donation. All of us have studied how blood is important for our body to function properly, and if there is a lack of it or deficiency in our blood, then we get diseases or even our lives can be in danger. I am sure we all know people who have been in an accident. They might be our own family members, neighbors, or even witness one on the roads, since they happen quite a lot when the rules of road safety are not followed properly. In severe accidents and blood loss, people need blood transfusion urgently, and there is no time to search for donors. These lives can be saved if the blood banks have enough blood to provide for these patients. Right now, the need for blood is more than the blood banks can provide for. Do you know where the blood in the blood banks come from? It comes from you and me. Yes, people like us are the one who provide blood for these patients and save their lives. There are basically 4 blood types: A, B, O and AB. The patient with O positive blood type should consider themselves very lucky, since they are called universal donors, and their blood can be used to save the lives of people from any blood group. But every donation counts. Imagine just one blood donation from us can save the lives of about 3 people. This process only takes about 15 to 20 minutes and is totally pain-free. Healthy people between ages of 17 to 65 can easily donate blood, and it does not cause any problems for the donors. By rejuvenating the body and donating blood even reduce the risk of heart diseases. You get stronger, and it helps stabilize the condition of lack at the blood banks. Blood donation is a community service, and even WHO recognizes this, and therefore it organizes blood donation campaigns around the world. June 14 is celebrate this life-saving process and make people aware of how they can save the lives of many people, like Mahatma Gandhi and Anna Hazare devoted all their lives to service the humanity, and we who are from the motherland of people like these cannot even help humanity by donating a little blood. I am sure we all can help improve and save the lives of so many people through this noble cause. Now I would like to end my speech by saying that each one of us has the duty of helping others. We should all donate blood to save lives. Thank you. Music has healing power.
It has the ability to take people out of themselves for a few hours and music take us to heaven. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇനി നമുക്കൊരു സിനിമാ പാട്ടായാലോ? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിതാപിനോ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനവുമായി എത്തുന്നു. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു സ്നേഹിതൻ ഇവനാണല്ലോ, ഇന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവനെ കാണാനല്ലോ. ഒരു പൂങ്കുല പോലെ വളാടുമ്പോൾ മോഹം, മൃദുമൗനം പോലും സംഗീതം. പേരെന്താണെന്നറിവീല, ഊരേതാണെന്നറിവീല, ഇവനെൻ്റേതാണെന്നുള്ളം പാടുന്നു. ഓ മുകിൽ കിനാവിൽ നിന്നും ഇവനെ മഞ്ഞിലിറങ്ങിയ തൂമിന്നൽ, മഴത്തേറേറി വരും മിന്നൽ. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു സ്നേഹിതൻ ഇവനാണല്ലോ, ഇന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവനെ കാണാനല്ലോ. ചൈത്രം സ്വപ്നം ചാലിച്ചെഴുതിയതാണെന്നോ, ഉഷസാം പെൺകിടാവേ നിന്റെ ചിത്രം. ചൈത്രം സ്വപ്നം ചാലിച്ചെഴുതിയതാണെന്നോ, ഉഷസാം പെൺകിടാവേ നിന്റെ ചിത്രം. ഇതുവരെ എന്തേ കണ്ടില്ല ഞാൻ, ആരാരോ നെഞ്ചിൽ തട്ടിയൊരീണപ്പൂൻ തിങ്കൾ. നിന്നിലെ നീഹാര ബിന്ദുവിൽ ഞാൻ സൂര്യനായി വന്നൊളിച്ചിരുന്നേ ഇന്നും. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു സ്നേഹിതൻ ഇവനാണല്ലോ, എന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവനെ കാണാനല്ലോ. ശ്രുതിയിൽ ചേരും ഇവനുടെ മോഹസല്ലാപം, തെന്നലിൻ തഴുകളിൻ ഓർത്തുപോയി നാം. ശ്രുതിയിൽ ചേരും ഇവനുടെ മോഹസല്ലാപം, തെന്നലിൻ തഴുകളിൻ ഓർത്തുപോയി ഞാൻ. മനസ്സിൻ്റെ കോണിൽ തുളുമ്പില്ലയോ ഈ ആലോചുണ്ടിൽ കത്തിയൊരീണത്തേൻ തുള്ളി. ഈ വിരൽ തുമ്പിലെ നാളം പോലും എൻ്റെ നെഞ്ചിനുൾത്തുടിയാണെന്നും. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു സ്നേഹിതൻ ഇവനാണല്ലോ, ഇന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവനെ കാണാനല്ലോ. ഒരു പൂങ്കുല പോലെ വളാടുമ്പോൾ മോഹം, ഋതുമൗനം പോലും സംഗീതം. പേരെന്താണെന്നറിവീല, ഊരേതാണെന്നറിവീല, ഇവളെൻ്റേതാണെന്നുള്ളം പാടുന്നു. ഓ മുകിൽ കിനാവിൽ വിന്നും നിവരി മണ്ണിലിറങ്ങിയ തൂമിന്നൽ, മഴത്തേറേറി വരും മിന്നൽ. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു സ്നേഹിതൻ ഇവനാണല്ലോ, ഇന്നുള്ളു തുടിച്ചതും ഇവനെ കാണാനല്ലോ. You're listening to Radio Prior, presented by Little Kites, St. Philomena's HSS Kunamav. The first drop of rain always brings a smile to our faces. Rainy season or monsoon season is a gift of God to us. It receives our souls and fills the surrounding with the beauty of fresh greenery. മഴക്കാലം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാലം. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും സമാധാനവും നൽകിയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് മഴ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ഭയമെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം. ഡെങ്കി, എലിപ്പനി, മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പകർത്തുന്ന കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനകാലം കൂടിയായതിനാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം അകറ്റി നിർത്താമെന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ ജുവൽ മരിയയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടാലോ? Hi friends, I am Joel Maria from 10B. Rainy season is very important season. It brings new hopes and life to the living things which will probably become dead because of the summer sun's heat. This season gives lot of relief through its natural
and cool rainwater. All the ponds, rivers, and streams become full of water that was dry due to heat. However, monsoons also bring with it certain unwelcome diseases. Cough, fever, and infections are common in the rains. During the monsoon, our body is prone to infection. Most diseases in the rainy season are waterborne, and drinking filtered or boiled water is essential. Eating street food is one of the biggest causes of the various diseases in the monsoon. Outside foods are prepared in unhygienic condition and are prone to various infestations. So, to stay healthy, we should eat whole food prepared at home. Stagnant water result in mosquito breeding. Mosquitoes can spread diseases like dengue, malaria, chikungunya, etc. It is important to keep them out. Maintain cleanliness at home to avoid mosquitoes. Moreover, we must regularly clean flower pots and check the corners to ensure there is no water accumulation. We should always try our best to keep ourselves healthy. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്കൊരു കഥയായാലോ? ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. പണ്ടുകാലത്തെ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. മിണ്ടാപ്രാണികളെ ബലി കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ബുദ്ധൻ്റെ സഹജീവി സ്നേഹവും ഒരു കഥയായി കേട്ടാൽ നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ? എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ അന്നംഗയെ വിളിച്ചാലോ? ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വരപ്രീതിക്ക് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നു. അത്തരം വിശ്വാസത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരു രാജാവിനെ തിരുത്തുവാൻ ബുദ്ധന് കഴിഞ്ഞു. ഒരാടിനെ ബലി കഴിച്ചാൽ അങ്ങേക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമല്ലോ. മൃഗബലിക്കൊരുങ്ങുന്ന രാജാവിനോട് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധൻ തുടർന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുരുതി കഴിച്ചോളൂ, ആ പാവം മിണ്ടാപ്രാണിയെ വിട്ടയക്കൂ. ബുദ്ധന്റെ സഹജീവി സ്നേഹവും ജീവത്യാഗത്തിനുള്ള സന്നദ്ധതയും കണ്ട രാജാവ് വിസ്മയിച്ചു പോയി. തനിക്ക് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം കിട്ടിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യത്ത് മേലാൽ മിണ്ടാപ്രാണികളെ എന്നല്ല ഒന്നിനെയും ബലി കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നും അത് നിങ്ങൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇനി കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ ഒരു പാട്ടായാലോ? കടലും കരവാഴും ഭൂവിൻ പരാത്മജ നരുളും പൂകലുമീ അടിയൻ പാദം ഇച്ഛകളൊട്ടുമേ പുരിയിലൊടുങ്ങിയോർ ഉത്തരമമ്പയാറിങ്കനി വീഴുന്നു. ശക്തികൈച്ചോരി കാലത്തിൻ കാപത്യം തില്ലുമേ തീണ്ടാത്തോൻ തമ്പൂരാനോ മമണിമേട്ടില് വീരൻ്റെ പുറപ്പാട് തേടുന്നു പടവാളിൻ വെളിച്ചം കണ്ണിൽ ഇല്ല മങ്കുകയില്ല ഭൂമേണി അഴകുള്ളോം കാത്തു കാത്തുഴലുന്നോർക്കതിശയം
പൂമണി മാളിക പൊന്മാളിക കാൺകേ തമ്പൂരാനേറ്റുവാങ്ങും കടലും കരവാഴും മാവുവിൻ പരാത്മജ നരുളും പുകലുമീടിൻ പാദം. സുഭാഷിതങ്ങൾ മാനവരാശിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായുള്ള വഴികാട്ടികളാണ്. ഋഷിമാർ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപദേശങ്ങൾ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകി. സാമർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സുഭാഷിതം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. നാഭിഷേകോ നമസ്കാരഃ സിംഹസ്യ ക്രിയതേ വിക്രമാർജിത സിംഹസ്യ സ്വയമേവ മൃഗേന്ദ്രദാ. വനത്തിൽ സിംഹത്തിനെ ആരും രാജാവായി അഭിഷേകം ഒന്നും ചെയ്യുകയോ അതിനായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചടങ്ങുകൾ ഏതെങ്കിലും നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ശക്തി സ്വയം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പരാക്രമങ്ങളിലൂടെ സ്വയം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് മൃഗരാജൻ എന്ന പട്ടം. അതിനാൽ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്വന്തം കഴിവും സാമർഥ്യവും ഉപയോഗിച്ച് വളരാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളണം. പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യമായി തരണം ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. താണ്ടിയ പാതകൾ വിശകലനം ചെയ്യണം. സിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണിത്. താൻ ചാടിയ ദൂരം തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ സിംഹാവലോകനം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സ്വന്തം സാമർഥ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കണം. You're listening to Radio Prior, presented by Little Kites, St. Philomena's HSS Kunamav. ഇനി കുറച്ച് സ്കൂൾ വാർത്തകളാവാമല്ലേ. നമസ്കാരം. ഈ ആഴ്ചയിലെ സ്കൂൾ വാർത്തകൾ. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെയും സമ്മാനദാനം നടത്തി. SPC കേഡറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റും മെയിൻ ടെസ്റ്റും ഈ ആഴ്ച നടത്തപ്പെട്ടു. പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രതിജ്ഞ ജൂൺ 13 എല്ലാ കുട്ടികളും എടുത്തു. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും ഈ ആഴ്ച നടത്തപ്പെട്ടു. വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. നന്ദി. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായല്ലോ. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കഥകൾ പറയാനും കുറേ പാട്ടുകൾ പാടാനും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. But before we dispose, I wish to say it has truly been an honor to be a part of this episode. This is Aishwarya signing off. കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, കൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, കൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ